دم باش خوندکارن هجا از ماموستا شمس محمد ورما برانش جواکناسی آمادایی دو وانه اما ایرو لسر رباز لیکولینه ده جواکناسیه ده وکو ام دزانن ده همو زانستان ده مجارا هری گرینگ یا پرسگریکا ربازه یعنی هر برانش یعنی هر مجار هر زانستک چه ربازی شخوره بکارتینش بو خو بگهینه ارمانجا خو رباز چیه؟ رباز دواره گشتی ده جبوی چی جبو خوگهاندنا ارمانجی چه زانستا گوهیه؟ رباز اکی بکارتینه جبو خو بگینه ارمانجا خو ارمانجا زانستا و راستی آوان بریا دی ربازی دردکوه هولی لی دور ده پرسگریک اوه کو جبو امکاربن یعنی جی اف زانست بکاره بخوا بگهینه ارمانجا خو یعنی جی ارمانجا خو پی بینه سری دست پیکل چی داتینه لرباز کی یعنی جی او ربازی و چاوابه میناک ام بیجن ده بیرکاری ده رباز هجماری بکارته ده کیمیا ده رباز آنالتیکا هیمانان ام بیجن آب هیه آب جه هیدروژین و اکسیژن پکتین وان هیمانا کم دکن ده کمبونا وانده آب چه دبه رباز کیمیا ده فلسفه ده ام بیجن رباز گریدایی هش او زانینه ده هر تشتین وکوه خوستکا مروف زانینه و پیدا کرنا پیدویان دهلی کو بر به لیکولینان و بیچه لو ما مروف هر دم خوستیه در دورا خواه و یعنی خوزای خواه و جواکا خواه ناصب بکن لیکولین جبوی چیه؟ لیکولین جبو به دست خستنا راستیه یعنی چاره سرکرنا پرسگریکن هیه یعنی پیش خستنا زانستان ده افر لیکولین تین کرن رین کو ده پیواجی لیکولین ده تین شوپاندن نشانا چی دادن؟ نشان دادن کو انجامن جه لیگرین دردکوین دیار دادن یعنی بریا لیکولین مروف خودگهینه انجاما آکو درکتیه جواکناسی لگوری مجارن خواه سوده جهن ربازن لیگرین دگره اف ربازن کو سوده جوان دگره چنه؟ ربازن جواکناسیه هاتنا جی گشتی گهاشتنا گشتیه داهورانی گشتینامه هیپوتز ربازا دیروکی و هر وکیدن لی اف رباز سرکه ام دکارم بیجن اف هاتنا جی گشتی رباز دست پیکه هاتنا جی گشتی وکه بنافکرن آوه دیار دکه که ام جی گشتی بر به پارچهیم بچوک و تین میناک آوه همو زندی دمرن همو زندی دمرن چه تشتی زندی هیه دی جهانه ده دمرن مروف جی زندیه ده اشخوا اف چیه توریه که گشتیه برنگه که گشتیه مروف جی زندیه ده انجام دوی چه ببه و مروف جی یعنی جی همو مروف بمرن و همو مروف و بمرن لگوری وی توریه گشتی ام گهاشتن انجامه که همو مروف و بمرن جی داخوازه که گشتی برید که و خودگهینه پرچه که بچوک جی گشتی جی زندیا همه اید هندره جیهانه ده دست پیده که و همو زندی بمرن مروف پرچه جی و جیهانه مروف جی زندیه مروف جی دمره جی پرچه مزن بر به یا بچوک و هات جی هاتنا جی گشتی هات بر به پرچه بچوک و دوی ربازه ده دست پیکه ریگز تی آوا کرن ریگز مگو همو زندی دمرن اف ریگزه اف ریگز لسر روشن جیانه بویر و دیاردیان یک بیک پیکتی اف رباز ده آسته هری به پرگال به دست آریستوتالیس و هاتیه
çekirin û hemû pîvanên wê jî ji aliyê wî ve hatine destnîşankirin. Ya di dua çi ye? Gaştina giştî. Gaştina giştî. Em ê xwe ji parçeyekê bigihînin giştî. Berûva jî rêbazê yekem e. Aniha mê xwe bigihînin giştî biriya parçeyekê. Li vê dekê em di giştî de bûn me xwe gihan parçeyekê, li vê dekê em ê ji parçeyekê herin giştî. Di vê rêbazê de rêyeke berûva jî wêgo me got rêbazê hatina ji giştiyê encama bûyer û diyardeyan yek bi yek di çavdêrî û ezmûnkirinê de derbas dike. Li vê dekê me got bûyer û diyarde li ser wan yekî bi yek pêk tê, li vê dekê bi rêya çi? Bi rêya ezmûnkirin û çavdêriyê de derbas dike. Heger encamên ku ji wir derdikevin di bûyer û diyardeyan de piştre jî xwe dubare dikin û tên ezmûnkirin wê demê tê wateya ku tewreyeke giştî hatiye bidestxistin. Rêbaza gahaştina giştî bi vî awayî ji taybet ber bi giştî ve diçe. Birêya çi? Birêya ezmûnkirina diyardeyên şênber û encamên giştî ku derxistine bingeh digire. Me got veya gahaştina giştî xwe ji parçeyekê digihîne giştî. Xwe ji parçeyekê digihîne giştî. Lewma berûva jî ya beriya xwe bû. Berûva jî rêbazê hatina ji giştiyê. Ev rêbaz bi destê Francis Bacon me got ê destpêkê Aristo bû. Aristo ev Francis Bacon serkêşiya vî rêbazî dike xwe ji parçeyekê digihîne giştî. Bacon vî rêbazê xwe nêzîkatiyeke nû ji zanistê re aniye. Mînaka wê çi ye? Mînak em bêjin xelat mirov ve û dimire. Xelat miroveke yan jî mirov e û dimire. Ya din em bêjin Mamed. Mamed jî mirov e û dimire. Ya dawî demekî wê çi çêbibe? Her kesî mirov bi wê bimire. Ez ê jî bimirim û hûn ê jî bimirin. Ez jî mirovim û ez ê bimirim. Ji parçeyên biçûk yan ji encamê de eger bi vî rengî berdewam bike wê her mirov bimire. Xwe gihaştina giştî bi vî awayî tê çêkirin. Yan jî ev rêbaz hatiye dayîn. Rêbazê sisiya dahurandin. Dahurandin. Rêbazekê lêkolînê yê hêzirîna hiş e. Ev rêbaz di bingehê xwe de bûyer û diyardeyên dabeşî parçeyên biçûk dike û li ser lêkolîn dike. Çi bûyer diyarde çê dibe derbasî parçeyên ji wan parçeyên wan biçûk de lêkolînê xwe çê dike. Yan jî dike parça parça û lêkolînan li ser çê dike. René Descartes ev rêbaz bi kar aniye. René Descartes ev rêbaz bi kar aniye. Lê ev rêbaz bêhtirî xwe bêhtirî got sûdê bide zanistê parça parça dike. Li gorî René Descartes wek zanista bijîşkî
parçayê laşê mirov kirî parça parça û her parçayek bi tena serê xwe tê lêkolîn kirin. Bêyî ku girêdanekê di nava wan de çê bibe ya dawî bigihîne mirov. Çav bi serê xwe, bêvil bi serê xwe, nexweşiyê piştê, nexweşiyê nizanim çi, heme yek bi yek bi tena serê xwe tê girtin. Ev jî eger em werin vê rêbazî di ser civakê binerin yan jî bibînin yan jî pêk bînin, em ê civakê parça parça bikin, êdî em nemakarin xwezaya civakê nas bikin. Weko me got di waneyê xwe dest pê kêdi û refa amadeyî yek jî me da diyarkirin got civaknasî pênaseyekê dide civakê, dibêje civak yan jî armanca civaknasiyê çi got xwezaya civakî bide naskirin yan jî pênasekirin. Lewma ev rêbaz pişekî astengiyê ji bo civaknasiyê çê dike. Mînak em bêjin li taxekê ji taxên bajarên me pirsgirêkek çêbûyê yan jî pirsgirêka elektrîkê derketî yan jî a nan derketî yan jî a her wekî din pir gelek pirsgirêk hene. Nabe ku em vê pirsgirêka di hindirê vê taxê de li ser vî bajarî tevahî bisepînin. Yan jî em bêjin pirsgirêk a bajar hemikî. Yan jî mînak em bêjin carna em hinka naz dikin ji bajarekî em bêjin ji bajarê Qamişloyê baş e, ne baş e, nizanim çi. Baş derket em bên gelê Qamişlo hemû başin ya ne başin. Yan jî gelê filan derê başin ya ne başin. Li gorî çi? Li gorî têkiliya me bi wî kesî re. Ama ev bi xwe şaştiyek pir mezin. Em dobarakê ji hersî rêbaza re çêkin. Me got hatina jî giştî ber bi parçeyekî dirçe jî giştî ber bi çi vidire parçe ve diçe. Xwe jî giştî digihîne parçe mînaka wê hemû zindî dimirin, mirov jî zindiyeke, mirov jî dimire. Ya di dua gihaştina giştî. Berûva jî veyayê ya hatina jî giştî Aristo destnîşan kiriye ya di dua Francis Bacon ava kiriye ev rêvazaya xwe ji parçeyekî digihîne giştî. Xwe ji parçe digihîne giştî. Berûva jî rêbazê ku Aristo pêk anî. Ya sisiya dahurandin her tiştî ji xwe re dike parça parça û lêkolînên xwe li ser veya ava dike. Waneya me wilo bi dawî bû her sê rêbazên destpêkê ê di vê waneyê de me birin. Waneya me bi vî awayî bi dawî dibe em ê pirsên nirxandinê bi hev re çare bikin. Pirsa me nirxandinê ya destpêkê dibêjî çi? Dibêjî rêbazên lêkolînê pênase bike. Wek pênaseyekê ji ware deyne. Me ku rêya ku ji bo gihaştina armancê ya ku serî lê tê dayîn rêbaz tê gotin. Pênaseya wê ew rêya ji bo çi? Ji bo xwe bigihînin armancê. Ew rêbaz jê re tê gotin. Pirsa di dua dibêje di zanistan de pirsgirêka rêbazê herê her gav rê li ber çi vekiriye? Di zanistan de pirsgirêka rêbaz rê li ber çi vedike? Rê li ber gihaştina armancê û dihêlek ku mirov ber bi lêkolînên ve biçe. Dema ku pirsgirêkek hebe, tiştek hebe derdora we hûn digerin. Ew lêgerîna we rêbazek ji we re divê ji bo xwe bigihînin çareserkirina van pirsgirêka. Pirsa siya hatina ji giştî pênase bike û mînakekê li ser wê binivîse. Hatina ji giştî ji daxwaza giştî bi rê dikeve û xwe digihîne parçeyekê. Me got hûn karin ya pirtûkê ya ji dervî pirtûkê jî hûn bînin hemû zindî dimirin tewreyek giştî ye, mirov jî zindî ye, di encamê de wê demê hemû mirov jî wê bimirin. Pirsa çara rêbaza gihaştina giştî çi bingeh ji xwe re digire? Rêbaza gihaştina giştî rêya ezmûnkirina diyardeyan, diyardeyên şênber û encamên giştî ku derxistine bingeh ji xwe re digire.
Pirsa pênca, dahurandinê pênasebik ji aliyê kêv ve hatiye bipêşxistin. Rêbazê lêkolînê ya hizirîna hiş e. Vego rêbazê lêkolînê girêdayî hizirîna hiş e. Ev rêbaz bi destê René Descartes hatiye avakirin. Wanê em vêdekê bi dawî bû bimîn kêf û xweşî heta waneyeke nû.